তমসার পরস্তিত্ব বর্ণমহন পরিশিষ্ট প্রতীকে আবির্ভূত ইয়াদবিদ্যাশ্রণে তদুপাসনাতে ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো, আমরা যেন একই অভিগমন করি, এক উদ্দেশ্যে বাক কর্ম বিনিয়োগ করি, এক নিরন্তরতায় সেই তাহাকেই যেন জানিতে পারি। শ্রদ্ধানুসৃত আপূর্যমান নিষ্ঠৈক প্রাণ নয়, একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উৎসাহ নয়, বৈশিষ্ট্য ক্রমে একচিত না অভিমন্ত্রণে সৃষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ হব নয়, সমান আকতি ও সম্মুখ হৃদয় জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান হই। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। বন্দে লোকতিলকং সাতুতবার্তা বিভূষণং অমরকৃত্য সারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং পুনায় প্রমাত্ত জাগদীপনং বন্দে জীবন জীবনং সৎপুরুষং। বারে বারে করো বিনতি, রাধা স্বামী আগে দয়া করো দাতা মেরি, চিত চরণ লাগে জনম জনম রহি ভোল মে नहीं पाया भेद, ताल करो के जाल में रही भगत खेदा, जगत जियो भर मत गिरी नित चारो खानी, ज्ञान योगी बिलो रही सब मन की गाने, भाग्य जगा मेरा यादिक मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई, उषा शिव चांदी सोहाई अहि आधार ठिकानी, बिना शांत पावे नहीं श्रुत शब्द निशाने, राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगायो की घर पहुँचो भाई, साधु संग कर सारो रस मैं पियाया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई, तरफ उठे वे कल कोई सुपिया घर जाई, दर्शन रश्न नित लगी गहे मन तीरताई, सुरात चढ़ी आकाश में करे शब्द विलास, धाम धाम निरगत चलो पाव निज घर बासा, यो आशा मेरे मन बस रही चित्त उदास, विनय सुन कृपा करो निज चरण निवास, तम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान, प्रेम धार बरिखा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गाँव तर नित राधा स्वामी, तम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरिखा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गाँव तर नित राधा स्वामी, शुकर करो गाँव तर नित राधा स्वामी। बारे बारे करो जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा याद, बारे बारे बोलो जाओ तन मन यार चरण पर, यह मुकले मैं गाओ मेहर करी जाओ कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करो तुम सेव असल भक्ति महिदेव प्रभु, धीनया नाथ हाथ गह तुम यान कर, अब रखो तो साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मोई, प्रभु राख मेरी नाज तुम दानी अब मई पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनया न दूसरा, अब करो दया परत कुश तुम दानी ति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे समय उत्पात, दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे समय उत्पात, बारे बारे करो जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार, साधु संग महिदेव नित परम पिता दाता। हे परम कारुणिक हे सर्वानुसत दत्त प्राक प्रथम वाक सर्व सर्ग सर्व हृदय धारण परिमला द्वितीय जीव जगत प्रतिभात
রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমিও তোমার তুমির উচ্ছেদ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসাহিত অমৃত আশিসে দ্বারা আমরণ দুঃখ বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোর, এই আমি আমার আব্রহ্ম স্তন পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচরণে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। वन्दे पुरुषोत्तमं तामहिष्टं हृदयक्षरं श्रीविग्रहं वैशिष्ट्यप्रकं समश्वत्सारकं एकाचारिणं श्रीजानच्छं तमेश्वरं प्रकारपरायणं निखिलजगज्जीवजीवनविशिष्टान्वितं व्यक्ताव्यक्तसर्वगं परं दैवतं नरं नारायणं नमः। मत्स्यकुर्मकोलनिरीशिववामनशरीरं रामकृष्ण बुद्धजिष्णुमहापादरूपैतं चैतन्य रामकृष्ण अनुकूलं पूर्वातनिपुराणं शश्वतं वर्तमानं ব্যক্তিরাম প্রতিগৃহ সমাজ রাষ্ট্র উদ্ধার করণে তজন রাজনিষ্ঠ ভীতি সবিস্তের রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণে বর্ণ আশ্রম শাসকম আর্য শিরায় নম আর্য কৃষ্ণধ্বনিত পল্লী নিকেতনম আর্য ভূমি ধূলি পাবন সিদানন্দগম সকল শিল্প বিজ্ঞান গীতে পুরাণাঙ্গ পুরাণাঙ্গ পরস্পরগম ধর্ম জ্ঞানে দুষ্ট ভুবনে বৃত্তির ঘূর্ণনে সকল বাদ্য মোহন সদ্ধর্ম স্থাবগম আপ্রান্ত বিষ্টম একমদ্বিতীয়াম যুগ আদর্শ মনোত্তমম प्रेमस्वामरावबुद्धितं मन्मथं नवीनार्जतीर्थं परं विचित्रलीलकं विश्वमिलनहावण नवीनवदायनं विनायकभास्करं रणोताण्डवधरहि कुब्जे क्लिष्टविसृष्टलोके अभूतितमलच्चहारा मण्डले जीवनवृद्धशिखलगं मित्रवल्लभं कल्किरीपुरग्रं नमामि विप्लविनं प्रियं परमं तमोमपि करालं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতে তোমার সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়েছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণ তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সেই আচার যোগে পরিপাক করিতেছি। তাহার দ্রষ্টা পুরুষ সেই ঋষি যোগে নমস্কার করি, যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয় দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ঐন্দ্র দ্বারা পরিপাক করতেছি। আমি পরমকরণিক পরিশুদ্ধ সর্বপ্রাণ পোষণপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু যিনি জীবের জীবন বৃদ্ধিকে আপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন, আমি তাহাকেও নমস্কার করতেছি যেন তাহা হইতে অমৃত বহন করতে পারি। যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতর বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষয়কে আমি আশ্বস্পনিপাতে প্রণাম করতেছি। আর যাহা কিছু সকলের প্রতীক আব্রহ্ম সর্বদীবময় আমার উদ্ধতা আমার সদ্গুরুকে প্রণিপাতে বারবার প্রণাম করি। যাহা কিছু জাতি আছে তৎসম্বন্ধের জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তাদের সাথে স্নাত হইতেছি, তিনি আমাদের অরাতে বুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দূরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করি তেমনই করিয়া আমার দিকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্বগতিশীল অস্থির প্রগতিপন্ন যদি পায় বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক বিশ্বপ্রতি হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन किञ्चित् चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरोधिकं तत्त्वज्ञानागुरोधिकं तपो तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिस्य गुरु परं दैवतं गुरुवर्तं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमालोचनं सर्वमपि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेशम् आपनि तत्प्रबुद्धरीश्वर शरणं तद्वर्धनवर्धिन पितर शरणं तत्तानुगुणवर्णस्य शरणं पूर्वाप्रागवर्तमान पुरुषोत्तम शरणं ईतद्वर्जे नमः। ईश एव शब्धर्मो एतदेव शाश्वतं शरण्यं नपाशमन्नद ब्रह्मन्न ब्रह्मैकमदित्यं
तथागत सदार्थिका भेद तथागत गृही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समाप्रेता विशिष्ट विषय विग्रह तदनुकूल शासन हन्य शक्ति वर्णेतर युक्ताक्त वेद वित्रि परलोक देव श्रद्धया नापूजा सदा सर्वर्ण समानिक जीवन वर्धन मुक्ति पालनीय विहित सर्वनुलम आचरण परमोत्कर्ष हितगुण तवा परिधन स्तुति लम आचरण वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्णदेवतान् वंदे साधुनिक चंद्रन वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर गुरु चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर गुरु चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जिग पुरुषोत्तम महाकुल के अवतरित श्री श्री ठाकुर गुरु चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संगी की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। माता धरित्री जननी दया ब्रह्म महेश्वती देवी तु रमणी श्रेष्ठा निर्दोष शांति दुख आराध्या परममाया तुष्टि शांति समागति सहा सदा स गौरिमा पद्दा स विजय जय जननी जन्म भविष्य स्वर्ग आदपि गरीयसी मम पिता सर्व पिता धर्मो पिता हि परमं तपो पितरि पितमा पन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। যেটাই থাকি সহস্র বহুষ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। যেটাই থাকি সহস্র বহুষ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা বললেন শ্রী ঠাকুর চন্দ্র। তো সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভক্তি বিনম্র প্রণামান্তে আনন্দিত জয় গুরু। আশা করি পরম পিতার দয়ায় আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বরাবরের মতে আমাদের সন্ধ্যাকালীন বিরতি প্রার্থনা আমরা বন্ধু সম্পন্ন করেছি। এখন আমরা সব গ্রন্থ থেকে পাঠ শোনাবো আপনাদেরকে। সত্যানুসরণ লাগে সমস্ত শাস্ত্রের মন্ত্রণ করে শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই সত্যানুসরণ থেকে পবিত্র সত্যানুসরণ মাত্র 22 বছর বয়সে শ্রী ঠাকুর নিজের হাতে এক রাত্রিতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং লিখেছিলেন নিজের হাতে স্বহস্তে লিখিত এই সত্যানুসরণ থেকে আমরা পাঠ করব। আমরা যেখান থেকে পাঠ করেছিলাম গত লাইভ সেশনে পরবর্তী অংশ থেকে পাঠ করার চেষ্টা করছি। বন্দে পুরুষোত্তম পাঠ করছি পবিত্র সত্যানুসরণ থেকে। খবরদার কাউকে হুকুম করে কিংবা চাকর বাকর দিয়ে গুরুর সেবা শুশ্রূষা করাতে যেও না, প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হইও না। মা নিজের হাতে ছেলে পিলের যত্ন করে বলে ছেলের উপর অশ্রদ্ধা আসে না, তাই অত ভালোবাসা। নিজ হাতে গুরু সেবা করলে অহংকার পাতলা হয়, অভিমান দূরে যায় আর প্রেম আসে। গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি আর তিনিই অখণ্ড অ্যাবসলিউট। গুরুকে আমার বলে জানতে হয়। মা বাপ পুত্র ইত্যাদি বাড়ির লোককে ভাবতে গেলে যেন তার মুখও মনে পড়ে। তার ভর্ৎসনার ভয় রাখার চেয়ে
ভালোবাসার ভয় রাখাই ভালো। আমি যদি অন্যায় করি তবে তার প্রাণে ব্যথা লাগবে। সবসময় তাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করো। তিনি যা বলেন যত্নে তা রক্ষা করি, অভ্যাসে চরিত্রগত করতে নিয়ত চেষ্টা করো। আর এই সাধনা তুমি গুরুতে বা সতে চিত্ত সংলগ্ন করি আত্ম উন্নয়নে যত্নবান হও। অন্য তোমার বিষয়ে কি বলছে দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না, তাহলে আসক্ত হয়ে পড়বে, আত্ম উন্নয়ন হবে না। স্বার্থ বুদ্ধি অনেক সময় আদর্শে দোষারোপ করে, সন্দেহ এনে দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। স্বার্থ বুদ্ধি বশত আদর্শে দোষ দেখো না, সন্দেহ করো না, অবিশ্বাস করো না, করলে আত্ম উন্নয়ন হবে না। মুক্ত স্বার্থ হয়ে আদর্শে দোষ দেখলে তার অনুসরণ করো না, করলে আত্ম উন্নয়ন হবে না। আদর্শের দোষ মূঢ় অহংকার, স্বার্থ চিন্তা, অপ্রেম। অনুসরণকারীর দোষ সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থ বুদ্ধি। যিনি প্রেমের অধিকারী নিঃসন্দেহ চিত্তে তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক হোক না কেন সর্বভূতের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নবান, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি কোনো প্রকারই কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ অসতেরও প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যাকে তুমি চালক রূপে মনোনীত করে নিয়েছো তার কাছে তোমার হৃদয়ের কোনো কথা গোপন রেখো না। গোপন করলে তাকে অবিশ্বাস করা হবে, আর অবিশ্বাসেই অধঃপতন। চালক অন্তর্যামী। যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় তবে তুমি কুকার্য করতেই পারবে না, আর যদি করেই ফেলো তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। আর গোপন করতে ইচ্ছা হলেই যেন তোমার হৃদয়ে দুর্বলতা এসেছে এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ করেছে। সাবধান হও, নতুবা অনেক দূর গড়াবি। তুমি যদি গোপন করো তোমার সৎ চালকও গা ঢাকা দেবে। আর তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করো, উন্মুক্ত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবেন, ইহা নিশ্চয়। গোপন অভিপ্রায়ে চালককে অন্তর্যামী সবই জানতে পারছো বলে চালাকি করলে নিজেই পতিত হবি, দুর্দশায় ঘিরে ধরবি। আহ, হৃদয় বিনিময় ভালোবাসার একটি লক্ষণ। আর তুমি যদি সেই হৃদয়ই গোপন করো তবে এ নিশ্চয়ই যে তুমি স্বার্থভাবাপন্ন, তাকে কেবল কথায় ভালোবাসো। কামে গোপন আছে, কিন্তু ভালোবাসায় তো উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না। সৎ চালক পাতলা অহংকার যুক্ত, পাতলা অহংযুক্ত। তিনি নিজে তার ক্ষমতা কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না, এবং সেই জন্য তোমার ভাব অনুযায়ী তোমাকে অনুসরণ করবেন। আর এই সৎ চালকের স্বভাব। যদি সৎ চালক অবলম্বন করে থাকো, যাই করো ভয় নাই, মরবে না, কিন্তু কষ্টের জন্য রাজি থেকো। দিনহ অর্থ নোংরা সাজা নয়কো, ব্যাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয়ের একান্ত উদ্যম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়। তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের যথা সর্বস্বের অধীশ্বর হবে। তেজ মানে ক্রোধ নয়কো, বরং বিনয় সমন্বিত দৃঢ়তা। সাধু মানে জাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী প্রেমী। ভক্ত মানে কি আহাম্মক, বরং বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী। সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। ক্ষমা করো, কিন্তু অন্তরের সহিত ভিতর গরম রেখে অপারগতা বশত ক্ষমাশীল হতে যেও না। বিচারের ভার, শাস্তির ভার আপন হাতে নিতে যেও না। অন্তরের সহিত পরম পিতার উপর ন্যস্ত করো, ভালো হবে। কাহাকে অন্যের জন্য যদি তুমি শাস্তি বিধান করো, নিশ্চয়ই যেন পরমপিতা ওই শাস্তি উভয়ের মধ্যে তারতম্য অনুসারে ভাগ করে দেবেন। পিতার জন্য, সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ করো, অনন্ত শান্তি পাবে। তুমি সত্যে অবস্থান করো, অন্যায়কে সহ্য করতে চেষ্টা করো, প্রতিরোধ করো না, শীঘ্রই পরম মঙ্গলের অধিকারী হবে। বন্দে পুরুষোত্তম। আজকে এ পর্যন্তই আমাদের সত্যানুসরণ, পবিত্র সত্যানুসরণ থেকে পাঠ আমরা আজকে পাঠ করলাম 36 পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পরবর্তী লাইভ সেশনে আমরা আবার চেষ্টা করব পবিত্র সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার। তো ঠাকুর বললেন, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে।
বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে তার ধর্ম জাগে, ধর্মে জীবন দীপ্ত রয়, ধর্ম জানিস একই হয়। তাই তো তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, সৎসঙ্গের কথা, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষ তাহার একই বার্তাবাহী। তো পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র